ఎందుకంటే దేవుని ధర్మశాస్త్ర ప్రకారము నోటి మాట వచ్చినప్పటి నుంచి పిల్లలకి తల్లిదండ్రులు ఏం చేయాలి? తల్లిదండ్రులు ఏం చేయాలి? ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕಂಠೋಪಾಠಕ್ಕೆ ನೇರ್ಪಿಂಚಾలి. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಯಿ ಮಾತು ಬಂದದ ಕೂಡಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಬಾಯಿಪಾಠವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. బోధించడమే కాదు, నేర్పించడమే కాదు, ಸುಮ್ನೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ఆ ప్రకారం ట్రైన్ అప్ చేయాలి. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ఎలా కూర్చోవాలి, ఎలా నడవాలి, ఎలా మాట్లాడాలి, పెద్దలను ఎలా గౌరవించాలి, అన్ని ఏ టు జెడ్ నేర్పించాలి. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು, ಜೀವನ ಹೇಗ್ ನಡೆಸಬೇಕು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. మరి మనం కూడా మన పిల్లలకు నేర్పించాలి లేదా? ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕೇ ಬೇಡವಾ? మనం చెప్తే ఏమంటారు తెలుసా? ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತಾರ ಗೊತ್ತಾ? వాళ్ళు వినట్లేదండి. ನಾವ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾತೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? తినడానికి గింటానికి అన్నిటికీ వింటాడు కానీ వాక్య ప్రార్థనకు మాత్రం వినడా? ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ವಾಕ್ಯ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ನಿಮ್ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ವಾ? అవునా? ಹೌದಾ? కొంత చర్చికి పిల్లలు తీసుకొస్తుంటారు, ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸಭೆಗೆ. వీడికి వస్తాడు, డ్యాన్స్ చేస్తా ఉంటాడు, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. బయటికి వెళ్ళిపోమంట వాళ్ళని, ಅಂತವನ್ನ ಹೊರಗೋಗು ಅಂತೀವಿ. అవునండి. ಹೌದು. ప్రేమ అంటే ఇంట్లో, ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮಮತೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, భోజనం కాడ, బట్టల కాడ అన్నిటితో ప్రేమ చూపించాడు. ಆಹಾರ ಬಡಿಸುವಾಗ, ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿ. కానీ ప్రార్థన అనగానే వాడు మోకాళ్ళ మీదకి రావాలంతే. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದಿದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವರು ಮೊಣಕಾಲು ಊರ್ಬೇಕು. ఇంటికాడ మనం ప్రార్థన నేర్పిస్తే ఆటోమేటిక్ చర్చిలో కూడా వచ్చి కూర్చుంటాడు ప్రార్థన మౌనంగా. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಸಭೆಗೆ ಬರೋವಾಗ್ಲೂ ಮೌನವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ తెలుసుకోవడానికి అందరికి అర్థమయ్యేట్టు చెప్తున్నాను. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. రేపు దేవుడు ఎలా చేస్తాడో మనకు తెలియదు. ఇక్కడ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ఒకవేళ ఇప్పటి నుంచి దేవుని బైబిల్ కలిగి నడుచుకుంటే వాక్య ప్రకారం దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు. ಇವಾಗ್ಲಿಂದಾನೇ ದೇವರ ಭಯಭಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. ఇప్పటి నుంచి ఒక క్రమశిక్షణలో సంఘం ఉండాలి. ಇವಾಗ್ಲಿಂದಾನೇ ಈ ಸಭೆ ಕ್ರಮಶಿಸ್ತಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. విశ్వాసులు కావచ్చు, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿರ್ಲಿ, సేవకులు కావచ్చు, ಸೇವಕರಾಗಿರ್ಲಿ, ఎవరి క్రమశిక్షణ వారికి ఉండాలి. ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಮಶಿಸ್ತು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ఇప్పటి నుంచే మీరు నేర్చుకోకపోతే, ఇప్పటి నుంచే నేర్పించకపోతే తర్వాత ఇది సంఘముగా కనబడదు. ಇವಾಗ್ಲೇ ಕಲಿದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಕಲಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಸಭೆಯಾಗಿರಲ್ಲ. నమ్మరు అర్థమవుతుందండి? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? కాబట్టి ప్రార్థనగా ఏం చేయాలి? కూర్చున్నట్టు ఉండాలండి. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. నేను అందుకే అనేక సార్లు పసిపిల్లల తల్లులకు చెప్తుంటాను. నేను ಆದ ಕಾರಣವೇ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳದು ತಾಯಿಯಂದರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. పసిపిల్లలు లేరు కానీ చెప్తున్నాను మీకు అర్థం. అంటే ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ఒకటే మాట చెప్తుంటాం వాళ్ళకి, ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. మీ పిల్లలు అలర్జీ చేయకుండా ఉండాలంటే, మీ పిల్లలు అలర్జీ చేయకుండా ఉండాలంటే, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ మీరేం చేయాలి? ఆదివారం రోజున, ಇದು ಮಕ್ಕಳು ఆదివారం రోజున ಭಾನುವಾರದ ದಿನ అంటే ప్రార్థనకు వచ్చే సమయంలో ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬರುವಾಗ పొద్దున్నే లేపేయాలి. ಅವ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ఏం చేయాలి? ಬೆಳಗ್ಗೆ మీరు లేచేటప్పుడు లేపేయాలి. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಲ್ದಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು. లేపేసి ఏం చేయాలి? ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? మంచిగా ప్రార్థన చర్చికి వచ్చే ముందు, ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ మంచిగా స్నానం చేపించి, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ, కడుపు నిండా అన్నం పెట్టి, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಅನ್ನ ತುಂಬಿಸಿ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು. ಶರತ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? తిని కడుపు నిండా అన్నం పెట్టి, ಅನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು చర్చికి తీసుకురావాలి. ಚರ್ಚಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. చర్చికి రాని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದಿದ್ ಕೂಡಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? కాసేపు నిద్రపోతారు. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅವರು ಮಲಗ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. అర్థమైందండి? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. వీళ్ళేం చేస్తారంటే ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? మేము పనులు చేసుకోలేము, ఆదివారం చర్చికి వెళ్ళాలి కాబట్టి తెల్లారి వీళ్ళు చర్చికి రెడీ అయ్యేటాక నిద్రపోచుతారు వాళ్ళ. ಆದ್ರೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅವರು ಚರ್ಚ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೇಯರ್ಗೋಸ್ಕರ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಆ ರೆಡಿ ಆಗೋದವರೆಗೂ ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಲಗೋಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. స్కూల్కి లేపినట్టుగా ఆ టైంలో లేపుతారు వాళ్ళని. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ. ఆవిడ అన్నం కూడా సరిగ్గా పెట్టరు ఆ టైంకి. ಅದಲ್ದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಂಡಿನೂ ಕೊಡಲ್ಲ.
అలాగే నీ స్నానం చేసి పట్టుకొస్తారు ఇంటికి. ಬೇಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ఇక్కడ వీళ్ళకి ఒకవైపు ఆకలి అవుతుంటది, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಸುವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, నిద్ర రాదు. ನಿದ್ದೆನೂ ಬರಲ್ಲ. ఇక అవి ఇవి ఉన్నాయి కదా లల్లిపాప్ అవి పట్టుకొచ్చి చర్చిలో కూర్చోబెడతారు తీసుకొచ్చి. ಆಮೇಲೆ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಅದು ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಇರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. అర్థమైందా? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಾ? వీళ్ళు వాక్యం వినరు, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಲ್ಲ, ఉన్న వాళ్ళు కూడా వినరు, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ. దేవుని ప్రసన్నతకి ఆటంకంగా అవుతారు. ಇಂಥವರು ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ. దేవుని సాన్నిధ్యానికి ఆటంకం అవుతే ఏమవుతుంది పరిస్థితి? ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? చిన్న పిల్లలు కాదు, చిన్న పిల్లలు పెద్ద పిల్లలు లేరు ఇక్కడ దేవుని సన్నిధిలో. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. దేవుడు తన సన్నిధిని అమర్యాదకు ప్రార్థన దేవుడు ఊరుకునేవాడు కాదు. ದೇವರು ತನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನ ಆ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗೌರವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ నీకే కాదు, ಅದನ್ನ సంఘమంతటికి చివరికి బోధకు కూడా ఆటంకం అవుతుంది. ನಿಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೋಧಕರಿಗೂ ಒಂದು ಅಡೆತಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. అర్థమవుతుందండి? దానివల్ల పనిష్మెంట్ ఎవరికి వస్తుంది? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ? అందరికీ వస్తుంది, పిల్లలు కూడా వస్తారు. పిల్లలకి ఇది ఉండదు, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಕನ್ಸೆಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಶಿಕ್ಷೆ. దేవుని సన్నిధి అంటే దేవుని సన్నిధే, ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನೇ. మరి అర్థమవుతుంది? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. అందుకనే జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಜಾಗೃತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. అర్థమైందండి? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಾ? లేదు కొంతమంది ఇలా ఉంటున్నారు, మీరు చూసుంటారు. పాస్టర్ల కొడుకులు కావచ్చు, పాస్టర్ల పిల్లలు కావచ్చు, లేకపోతే మనములు కావచ్చు, ఇక్కడ ప్రసంగం చేస్తాం దగ్గర వచ్చి నిలబడి ఎత్తుకొని ప్రసంగం చేసే వాళ్ళ పాస్టర్లు కూడా ఉన్నారు. ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ఇదంతా కూడా దేవుని విరోధమైన కార్యము. ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿರೋಧವಾಗಿ. ఎవరైనా సరే ఎక్కడ ఇంట్లో ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮಮತೆ ಎಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ఇక్కడ దైవ సేవకుడు అంతే, దేవుని సన్నిధిలో నిలబడే యాజకుడు అంతే. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇವಕನಾಗಿ ನೀನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ. అందుకే భయభక్తులు కలిగి యెహోవాను సేవించుడి అని బైబిల్ రాయబడి ఉంది. ಆದ ಕಾರಣವೇ ಭಯಭಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಸೇವಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ అర్థమవుతుందండి? అర్థమవుతుందా? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಾ? ఈ విషయాన్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. ఏందండి? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಾ? ఇప్పుడు ఈ దినాల్లో ఏం సక్సెస్ ఏం జరుగుతుంది? ಆದ್ರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳು ಹೇಗಿದೆ? వాక్యం నేర్పించే పని ఎవరిది? ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಯಾರ ಕೆಲಸ? సండే స్కూల్ టీచర్స్. ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್. తల్లిదండ్రులు కాదు కదా, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳದ್ದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, తల్లిదండ్రుల బాధ్యత అండి. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದು. ఎందుకు సండే స్కూల్ పెట్టారు? ಯಾಕೆ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು అంటే చాలా మంది అన్ని జనుల నుంచి రక్షణ పొందుతున్నారు కాబట్టి, ತುಂಬಾ ಜನ ಅನ್ಯ ಜನರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ వాళ్ళకి వాక్యం తెలియదు కాబట్టి ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, పిల్లలకి నేర్పించాలని సండే స్కూల్ ఏర్పాటు చేశారు. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಟ್ವಿ. అర్థమైందండి? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ఇప్పుడు మనం విశ్వాసులు అయ్యాం. ಅದೇ ನಾವು ಇವಾಗ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದ್ವಿ. విశ్వాసం నీవేం చేయాలి? ವಿಶ್ವಾಸಿ ಆದ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? మనం వాక్యం చదివితే మన పిల్లలు కూడా చదువుతారు. ನಾವ್ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾರೆ. అవునా కదా? మనం ప్రార్థన చేస్తే వాళ్ళు కూడా ప్రార్థన చేస్తారు. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. మనం మోకరిస్తే వాళ్ళు కూడా మోకరిస్తారు. ನಾವು ಮೊಣಕಾಲು ಊರಿದ್ರೆ ಅವರು ಮೊಣಕಾಲು ಊರ್ತಾರೆ. మనకి అలవాటు లేకుండా వాళ్ళు మోకరిస్తారా? ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಮೊಣಕಾಲು ಊರ್ತಾರ. అందుకే చర్చిలో పిల్లలు అల్లరి చేస్తే ఎవరిని తిడతాము? ಆದ ಕಾರಣ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಬೈಯೋದು? ఎవరిని తిడతాము? ಯಾರನ್ನ ಬೈಯೋದು? తల్లిదండ్రులను తిడతాం, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಬೈಯೋದು. నువ్వు ఇంట్లో నీ పిల్లలకి కూర్చోబెట్టి నేర్పిస్తే దేవుని భయము, వాడు ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చి ఇలా అల్లరి చేస్తాడు? ನೀನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನ ದೇವರ ಭಯಭಕ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವನೇನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಿರುಕುಳ అప్పుడప్పుడు పిల్లల్ని పిలిచి అడుగుతాం, ಆಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರೆದು ಕೇಳ್ತೀವಿ. పిల్లలు ఉన్నదొన్నదిగా చెప్పేస్తారు. ಮಕ್ಕಳು ಇರೋದಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯ రోజు ప్రార్థన జరుగుతుందా? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ? మీ డాడీ చేస్తాడా ప్రార్థన? ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರ? చేస్తుందా? ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರ? రోజు ఏం జరుగుతుంది మొత్తం చెప్పేస్తాడు. ಪೂರ್ತಿ ದಿನ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చెప్పే విషయం ఏంటంటే, ಹೇಳಿದ ಮಾತೇನಂದ್ರೆ తల్లిదండ్రులకు బట్టి పిల్లలు కూడా ఏం చేస్తారు? ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? సహజంగా చిన్న పిల్లల్ని తల్లిదండ్రులు ఎవరు ఫాలో అవుతారా లేదా? సహజವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿತಾರೆ. కాబట్టి అందుకే మనం పిల్లలకి నేర్పించవలసిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులకు ఉంది. ಆದ ಕಾರಣ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ಇದೆ.
ನಮಸ್ಕಾರ.